Welcome to Cook with Vidyashri. Let's make some delicious recipes together. Subscribe now and hit the bell icon. नमस्कार दर्शक बंधु कुक विथ विद्याश्री चैनल को आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आंबर दिन आसिले आम मन को प्रथम छुए आंबर मीठा मीठा स्वाद आउ एही आंब सीजन रे जदि ओडिसार पारंपरिक काकरा पिठा रे आंबर ट्विस्ट मिल जाए तबे ताहार मजा दुई गुण होई जिवो। आज आम प्रस्तुत करबा सेही सुआदिया नरम और बास्नादार आंब काकरा पिठा। एहा उपरु जेति कि क्रिस्पी भितर सेति कि सॉफ्ट। तबे चलतु आउ देरी न करी आरंभ करबा एहार प्रस्तुति। आंब काकरा प्रस्तुत करबा पई आमे प्रथमे पूर बनै नबा। एठी म गोटे कड़ाई ने एथिरे गोटे बड़ चमच घियो दे देछि। एहा को आमे गरम हबा को दबा। गोटे मीडियम साइज रो नडिया को मते कोरी कि दउछि। मिठा पई म एठी चीनी रो व्यवहार करूछि। आपण माने चाहिले चीनी बदल रे गुड़ रो मध्य व्यवहार करि परिबे। एबे नडिया और चीनी को भलो भाबरे गोळेई नबा एवं मीडियम फ्लेम रे 3 ରୁ 4 मिनिट पर्यंत एहा को भलो भाबरे भाजिबा। टिके भाजी होई गले चीनी मेल्ट हबा आरंभ हबो एवं नडिया रो पानी मध्य बाहरिबो। एबे एथिरे म गोटे चमच गोलमरिच गुंड दउछि। 4 ରୁ 5 टी गुजराती को मध्य गुंड करके एथिरे दउछि। एहा द्वारा एथिरे बढ़िया फ्लेवर आसीबो। ए सब को मध्य हमें भलो भाबरे मिसई नबा। एबे हमर पूरा प्रस्तुत होई गलानी। देखंतु मो कड़ाई मझिरे खाल करी देखौछि। नडिया रो सब पानी मरी आसलानी। या माने हमर पूरा एकदम परफेक्टली कुक हेई गलानी। चलंतु एहा को हमें गोटे थाली रे काढी एहा को ठंडा हबा पय दबा। काकरा प्रस्तुत करिया पय हमको प्रथमतः आंब दरकार। मोठी आंब को भलो भाबरे धोई नेछि। एहा पाखा पाखी आधा किलो आंब हबो। चलंतु एहा को हमें काटी कि एहार रस काढिबा। एबे म सब आंब को काटी नेछि एवं एहार रस काढुछि। मु एठी आपण माननकु देखौछि देखंतु किबळी भाबरे आपण आंबरु रस अति सहज रे काढी परिबे। एबे मु सब आंबर रस काढी एई थाली रे रखिछि। चलंतु एहा को आमे ग्राइंडिंग करबा। गोटे ग्राइंडिंग जार रे मु सब आंब रस को दे दउछि एवं एहा को फाइन पेस्ट हबा पर्यंत एहा को ग्राइंडिंग करबा। मने रखिबे बिना पानी रे एहा को ग्राइंडिंग करबे। एठी मु आंब रस को भलो भाबरे ग्राइंड करि नेछि। देखंतु पूरा स्मूथ टेक्सचर एवं बहलिया होइछि। हमको ठीक एई टेक्सचर रही आंब रस दरकार। एबे गोटे करेई बसी एथिरे गोटे गिना मु आंब रस देइछि। एवं सही सेम गिना रे मापी कि मु गोटे गिना पानी मध्य दउछि। गोटे गिना आंब रस को गोटे गिना पानी। एबे चलंतु एहा को भलो भाबरे मिसेइबा। एहा को धीरे धीरे गोळेई जेमति आंब रस को पानी सहित भलो भाबरे मिसेइ दबा। जदि आपण आंब रस ग्राइंडिंग करबा समय रे जदि किछि लम्स रहि जाउछि तबे एहा को भलो भाबरे छाणीबे तापर जंतनी रे व्यवहार करिवे। एबे हमर आंब रस पानी सहित भलो भाबरे मिसी आसिलानी। चलंतु एबे किछिटा सामग्री व्यवहार करबा। एठी मो स्वाद मुताबिक नै जाईछि लूण। मिठा पई नैछि मो गोटे बड़ चमच चीनी। आपण चाहिले कम किबा बेसी मध्य नै परिबे। जेहेतु मोर आंब बहुत मिठा अछि सेति पई मो गोटे चमच चीनी नैछि। गोटे बड़ चमच पान मधुरी नेबे। एहा द्वारा बढ़िया फ्लेवर आस्ताय एवं 2 ରୁ 3 चमच गुआ घिया मध्य देबे। गुआ घिया दबा द्वारा हमर जंतनी बहुत सॉफ्ट एवं बढ़िया बास्ना हबो। एबे ए सब को हमें भलो भाबरे गोळेई नबा एवं फुटिबा पर्यंत हमें अपेक्षा करबा।
ଏବେ ଆମର ଗୋଳଣି ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଗିନାରେ ନେଇଥିଲି ଆମ୍ବ ରସ ଆଉ ପାଣି ଠିକ୍ ସେମ୍ ଗିନାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା ସୁଜି ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ବଡ଼ ଦାନା ସୁଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ଦାନା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଦାନା ସୁଜି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସୁଜିକୁ ଏକାଥରକେ ସବୁ ପକେଇବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପକେଇବେ ଏବଂ ଏହିପଟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବା ଏବଂ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଜି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ପାଣି ଭିଡ଼ି ନ ନେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚଲାଉଥିବେ। ଦେଖିବେ ସୁଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପାଣି ଭିଡ଼ି ନେବ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଅଟା ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯନ୍ତଣୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଅଟା ଦବା ଦ୍ୱାରା ପିଠା ଗଢ଼ିଲା ସମୟରେ କୌଣସି କ୍ରାକ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ଯନ୍ତଣୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଏବଂ ସୁଜି ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିକି ଯନ୍ତଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଯନ୍ତଣୀ ଚକଟିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏବଂ ଫ୍ରି ଜାଗା ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯନ୍ତଣୀ ଚକଟିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏବେ ଯନ୍ତଣୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ମୋ ହାତରେ କିଛିଟା ପାଣି ଲଗେଇ ଯନ୍ତଣୀକୁ ଚକଟିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଯନ୍ତଣୀ ଟିକେ ହାଲକା ଉଷୁମ ଥିବ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଯନ୍ତଣୀକୁ ଚକଟିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତଣୀ ଅତି ସହଜରେ ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ଚକଟିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଯନ୍ତଣୀକୁ ପ୍ରାୟତଃ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତଣୀ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଡୋରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିପିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯନ୍ତଣୀ କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଗୁଳା ଗୁଳା କରି ଏଥିରୁ ଛିଡ଼େଇବା ଏବଂ ହାତରେ 2 ପାପୁଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ଏହାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେବା। ଗୋଲ ଗୋଲ ଗଢ଼ିଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ଗିନା ଆକାରରେ କରି ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ ପୁରକୁ ଏଥିରେ ଫିଲ୍ କରିବା। ନଡ଼ିଆ ପୁରକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାର ଚାରିପଟ ମୁହଁକୁ ଉଠେଇ ଉପରୁ ସିଲ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଟିକେ ହାତରେ ଚିପି ଫ୍ଲାଟ୍ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର କାକରାର ଆକାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ କାକରାକୁ ଏଠି ଗଢ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ଏସବୁ କାକରା ପିଠାକୁ ତେଲରେ ଛାଣିବା। ଏଠି ମୁଁ କରେଇରେ ତେଲ ନେଉଛି। ତେଲକୁ ମିଡ଼ିୟମରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିବେ। ଏଠି ଆମ ତେଲ ଗରମ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କାକରା ପିଠାକୁ ପକାଇବା। ମନେ ରଖିବେ, ତେଲକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେନି କି ଅତି ଲୋରେ ରଖିବେନି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ତେଲରେ ପିଠା ପକାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଠା ଆମର ଭିତରୁ ସିଝିବ ଏବଂ ଉପରୁ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ପିଠା ପକାଇବାର 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଓଲଟେଇବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଲି ମାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଠା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାକୁ ଓଲଟେଇବେ।
ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏବେ ଓଲଟେଇବା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପିଠାକୁ ସବୁ ଆମେ ଓଲଟେଇବା। ମନେ ରଖିବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚରେ 3 ରୁ 4ଟି ପିଠା ଲେଖାଏଁ ପକେଇ ଛାଣୁଛି। ଅଧିକ ପିଠା ପକେଇବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଠା ଭଲ ଛାଣି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କରେଇର ଆକାର ଏବଂ ତେଲର ପରିମାଣକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପିଠା ପକେଇବେ। ଏଠି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ଛାଣିବା। ଏବେ ଆମର ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଉପର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପିଠା ସବୁକୁ କାଢି ନେବା। ଏହିଭଳି ସୁନେଲି କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଠାକୁ ଛାଣିବା। ସେହି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ ଆହୁରି 2 ରୁ 3 ବ୍ୟାଚ୍ କରି ସବୁ ପିଠାକୁ ଛାଣି ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ପିଠାକୁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ପିଠାକୁ ସଜେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାର କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଠା ଭାଙ୍ଗିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଗରମ ଗରମ ଏବଂ ଅତି ସୁଆଦିଆ ଆମ୍ବ କାକରା ପିଠା। ଏହି ଆମ୍ବ ଋତୁରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟିକି ଖାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ପିଠା କେମିତି ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏବଂ ମଜାଦାର ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।